آج کا ہمارا لیکچر اراؤنڈ اسلامیات پہ ہی رہنا ہے، کیونکہ ورلڈ جی کے لیے میں نے پھر چیزیں زیادہ ہو جانی تھی تو کل کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ سٹارٹنگ سے پہلے میں آپ سے ایک بات پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کل آپ کو کہا تھا کوشش کریں اپنا ایک انٹروڈکشن اچھے سے تیار کر کے ایک پیپر پہ بھی لکھیں اور ایک وائس ریکارڈ کر کے بھی بھیج دیں، مجھے بھیجیں، گروپ میں بھیجیں، تاکہ سب کو فائدہ ہو، جیسے آپ کو ایزی لگے اور جیسے آپ لوگ کمفرٹیبل ہو۔ اس سے آپ کے کانفیڈنس کا، آپ کے بولنے کا انداز، سب کچھ پتہ چل جانا ہے۔ جب ہم موک انٹرویوز لیں گے نا آپ سے، جیسے اب کل یا پرسوں ہم کسی کا بھی ایک شیڈیول بنا کے جن کے رول نمبرز آگے آنے ہیں جلدی، تو ظاہر سی بات ہے ہم یہی چیزیں آبزرو کرنے والے ہیں کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کیسے دیتے ہیں، آپ کے بولنے میں ہیزیٹیشن کتنی ہوتی ہے، آپ مطلب ہارش کتنا بولتے ہیں، سافٹ کتنا بولتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، ایون آپ کی لینگویج، ہمیں یہی تو چیک کرنی ہوتی ہے۔ انٹرویور آپ کی پہلے الفاظ سے آپ کو جج کر لیتا ہے کہ either the candidate is a confident or not۔ تو یہ چیزیں آپ کو تبھی آنی ہے جب آپ پریکٹس کریں گے، بار بار پریکٹس کریں ایک اچھا سا انٹروڈکشن۔ اچھا انٹروڈکشن میں بار بار کہتا ہوں دو اسکرین ویزیبل ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے تھوڑا ڈسٹارٹ ہو گیا تھا۔ اچھا، تو ایک بات، آپ نے اپنا انٹروڈکشن دو طریقے سے بنانا ہوتا ہے۔ ایک آپ اپنی پوری ڈیٹیل میں بنائیں، یعنی کہ آپ کا نیم، فادر نیم، پھر آپ اپنی کاسٹ بتائیں گے، ڈسٹرکٹ بتائیں گے، اس کے ساتھ آپ نے کہاں سے، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ یعنی کہ کم ہے، تو آپ اپنی میٹرک، انٹرمیڈیٹ اینڈ دین ڈپلوما اور جنرک جنہوں نے جنرک کیا ہے تو وہ، پھر آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں۔ ایک انٹروڈکشن اس طرح سے تیار کریں، ایک آپ اس طرح سے تیار کریں کہ وہ آپ کو پوچھیں گے آپ کا کرنٹلی آپ کیا کرتے ہیں، صرف ہمیں یہ بتائیں۔ جیسے آپ کا نام لے کے وہ پوچھیں گے، آپ کو کہہ دیں گے آپ کرنٹلی کیا کر رہے ہو، تو وہ بھی آپ اپنی چیزوں کو اس طرح سے آرگنائز کریں تاکہ وہ آپ کا کم سے کم 1 یا 2 منٹ تک تو چلنا چاہیے کہ میں پریزنٹلی یہ کام کر رہا ہوں، اس ہاسپٹل میں، اس وارڈ میں، اس طرح سے کام میرا مطلب کنٹینیو ہے۔ اچھا، ایک مطلب یہ آپ نے لازمی دو طرح سے اپنے جو ہیں وہ انٹروڈکشن تیار کرنے ہیں۔ یہ ہمیں تیار کر کے آپ جب بھیجیں گے تو ہم بھی آبزرو کر پائیں گے کہ آپ کتنی صحیح طریقے سے وہ چیزیں ڈیفائن کر پا رہے ہو۔ اچھا، یہ آپ کا پہلا امپریشن ہوگا انٹرویو پینل کے سامنے، تو جو پہلا امپریشن ہے وہ پہلے اپنا بہتر کریں جتنا ہو سکے۔ اچھا جیسے میں آپ کو اگر پریویس انٹرویو کا بتاؤں جو ابھی ڈویژنل والے ہوئے تھے ایک کینڈیڈیٹ کا، تو اس سے پوچھا گیا، انٹری ہوئی ہے، انٹروڈیوس یور سیلف، اس نے اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ مطلب کون ہے، کہاں سے آیا، سارا کچھ۔ تو اس سے سب سے پہلا کوشچن پوچھا ہی کس سے گیا تھا، اسلامیات سے، کہ وہ کون سے پیغمبر ہیں، پروفیٹ تھے جو اللہ سے ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر دوسرا کوشچن پوچھا گیا کہ وہ کون سے پرافٹ ہے جن کو فائر، آگ میں پھینکا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس طرح سے پھر تیسرا کوشچن بھی انہی سے ہی، اس لڑکے سے اسلامیات کا ہی کہا پوچھا گیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا تھا۔ تو یہ جو ٹوکن کوشچنز ہیں نا، ہم نے آج ان سارے کوشچنز کو جرنلائز ویو کر کے سب کو دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سلائیڈ کو دیکھتے ہیں، تو اسلامیات کے اندر یہی میں نے پہلے ہی 2 سلائیڈ صرف آپ کے لیے ٹوکن کوشچنس رکھے ہیں جن کو ریٹ کیا گیا ہے، یہ کوشچنس پہلے پوچھے گئے ہیں انٹرویو میں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ یوزولی اسٹاف نرسز والے انٹرویوز میں پوچھے گئے ہیں۔ سب سے پہلا کوشچن ہے which prophet was able to talk with animals and jinns، جو پرافٹ اینیمل اور جن سے، اچھا انٹرویور ضروری نہیں آپ سے انگلش میں پوچھے، وہ آپ سے اردو میں بھی پوچھ سکتا ہے کہ وہ کون سا پرافٹ تھا جو جن اور اینیملز کے سے بات کر لیتا تھا یا کرنے کے قابل تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام۔ نیڈل آج ہم استعمال کرتے ہیں، تو نیڈل واز انوینٹڈ بائی پروفیٹ حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو جو یہ ہم نیڈل، ہمارا ایک کام جس کی بنا پہ ہم جس کے سوا ہم نرسز کچھ کر ہی نہیں سکتے،
वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। मिरर वाज इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो जिन और एनिमल से भी बात कर लिया करते थे। अच्छा, दूसरा एक है कि हाउ मेनी टाइम्स कलमा तैयबा इज मेंशन इन द होली कुरान, कुरान तो 2 टाइम्स। कलमा तैयबा जो हम पढ़ते हैं वो 2 दफा कुरान शरीफ में रिपीटेड हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बुल्ट विच मास्क, तो मस्जिद अक्सा जो पुराना किबला भी रहा है इस्लाम का, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम पे बनाई गई थी। हाउ मेनी टाइम्स प्रॉफिट मोहम्मद मूसा अलैहिस्सलाम इज मेंशन इन द होली कुरान, तो 136 टाइम्स। अच्छा, यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा प्रॉफिट है जिसका जिक्र कुरान कुरान पाक में सबसे ज्यादा आया है, तो वो आपने यही बताना है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। 136 दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुरान पाक में रिपीटेड है, और ये सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा कुरान पाक में अगर किसी प्रॉफिट का जिक्र किया गया है तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। अच्छा जी, विच सूरह इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द होली कुरान, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि कौन सी सूरह को कुरान की दिल सूरह कहा जाता है, तो सूरह यासीन। हाउ मेनी वर्सेस यानी कि आयत कितनी है कुरान पाक में, तो 6600, 6666। इस तरह से फिर ज़कात के बारे में एक पूछा जाता है कि ज़कात की निस्ब यानी कि रेट क्या होता है, तो किसी भी चीज़ पे 2.5% होती है, वेल्थ हो गोल्ड हो, 2.5% मतलब उसकी निकाल दी जाती है फॉर ज़कात। अच्छा जी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच सूरह ऑफ कुरान है ट्वाइस बिस्मिल्लाह, तो सूरह नमल में है। और फिर किस सूरह में जो है वो बिस्मिल्लाह स्टार्टिंग में नहीं है, वो है सूरह तौबा। मतलब विच सूरह इन कुरान डज नॉट स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह, तो सूरह तौबा। अच्छा, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ द स्पीकर ऑफ द प्रॉफिट, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। खतीबुल अंबिया इनको कहा जाता है, खतीबुल अंबिया हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का टाइटल है, इसको स्पीकर ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है, खतीबुल अंबिया। मीनिंग ऑफ रसूल, बेसिकली इसकी मीनिंग है मैसेंजर। अच्छा जी, ये सवाल रेड वाले पूछे जा चुके हैं पहले। तो हजरत यूनिस रिमेंड इन द belly ऑफ फिश फॉर 40 days, while the हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मीट हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, तो 40 ईयर्स। कंफ्यूज नहीं होना। हजरत यूनिस की बात आए तो वो फिश के पेट में कितने टाइम रहे थे, 40 दिन। और हजरत याकूब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले थे 40 साल के बाद। हमारी सेकंड स्लाइड है कि डायरेक्शन किबला, जो आज किबला हम जहाँ पे इन फ्रंट करके नमाज पढ़ते हैं, वो किबला 2 हिजरी, सेकंड हिजरी में चेंज हुआ था। शॉर्टेस्ट सूरह ऑफ होली कुरान, कुरान तो है सूरह कौसर, और सबसे लॉन्गेस्ट सूरह है सूरह बकरा। ये टोकन क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, हाउ मेनी सजदास इन कुरान, कुरान में कितने सजदे हैं, तो 14। अच्छा, नेम द फर्स्ट मुस्लिम अमंग द स्लेव। अच्छा, स्लेव में जिसने सबसे पहले इस्लाम को एम्ब्रेस यानी कि इस्लाम को कबूल किया था, वो थे हजरत जैद बिन हारिस। ये रिपीट मैंने बार दोबारा भी ये लिखा है। अच्छा, मस्जिद कुबा इज मेंशन इन विच सूरह, सूरह अल तौबा। मस्जिद कुबा का जिक्र अल तौबा में। ये थोड़ा मुश्किल है, नहीं पूछ सकते, लेकिन बाकी क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा चुके हैं। प्रॉफिट हु स्पोक डायरेक्टली टू द अल्लाह, हजरत मूसा अलैहि सलाम, जिनका सबसे ज्यादा कुरान पाक में जिक्र भी हुआ है 136 दफा। हजरत मूसा अलैहि सलाम ही थे जो अल्लाह से डायरेक्ट कलाम करते थे। ठीक है जी। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रॉफिट हु वाज थ्रोन इनटू द फायर वाज हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को फायर में फेंका गया था। अच्छा, एक इससे ही रिलेटेड सवाल है, प्रॉफिट हु वाज इंटेंड टू सैक्रिफाइस हिज सन वाज प्रॉफिट इस्माइल, पीस बी अपॉन हिम, वाज हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम। वो कौन सा प्रॉफिट था जो अपने ही सन को सेक्रीफाइस, मतलब उसको उसका सर यानी कि वो सेक्रीफाइस करने का इरादा किया था, वो था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और कौन सा प्रॉफिट था जिनको उन्होंने सेक्रीफाइस करने का इरादा किया था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। ये सवाल भी इंटरव्यूअर्स ने पूछा है इस तरह से कि कौन से प्रॉफिट ने अपने बेटे को सेक्रीफाइस करने का इरादा किया था, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। प्रॉफिट इन द इस्लाम हु इज नोन फॉर नॉट हैविंग पेरेंट्स, यानी कि कौन सा प्रॉफिट है जिसकी नम जो मदर और फादर के बिना पैदा हुआ है, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इसका सवाल इस तरह से पूछा गया है कि कौन सा प्रॉफिट है जिसकी माँ नहीं है, मतलब मदर, विदाउट मदर वो पैदा हुए हैं, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही है, विदाउट पेरेंट्स।
the prophet in the Islam who is known for not having parents is हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, फिर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि prophet who was born without father, फादर के बिना जो प्रॉफिट पैदा हुए हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, इससे रिलेटेड ही कुछ दो तीन और क्वेश्चंस हैं। प्रॉफिट हु वाज एबल टू ब्रिंग द डेड बैक ऑफ द लाइफ वाज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, आपने कहीं बुक में पढ़ा है 6000 6236 आयात हैं तो नहीं। ये एक अथेंटिक सोर्स है कि 6600 6666 ही हैं, आपने इतनी ही बतानी है। ठीक है जी, ये मतलब आपको हर जगह पे यही मिलनी है। अच्छा, उससे एक एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊं हजरत ईसा से कि वो कौन सा प्रॉफिट है जिसके पास अल्लाह ने ये मतलब पावर दी थी कि वो मुर्दा को जिंदा करते थे। तो वो भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, ईसा बिन मरियम, मरियम के बेटे थे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड एक तो उनके पास ये पावर थी कि वो डेड यानी कि डेड को जिंदा कर देते थे, मुर्दा को जिंदा। और हजरत ईसा विदाउट फादर पैदा हुए थे। आज अगर ईसा के नाम पे जो दुनिया के अंदर वो हमारे रिलीजन है तो वो क्रिश्चियनिटी कहलाती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम मेड अ बोट। अच्छा जी, हजरत नूह ने एक बोट बनाई थी जिसका नाम था आर्क। ठीक है जी, अगर सवाल आता है हजरत नूह से तो एक तो पूछा जाएगा उनकी बोट का नाम, तो वो आर्क विच वाज स्टॉप्ड एट द जोदी माउंटेन। टर्की में ये माउंटेन थी, वहां पे ये जो बोट थी वो रुकी थी। हिज नेशन वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेवी रेन एंड फ्लड। अच्छा, नूह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो या तो वो पूछेंगे उस उनकी कौम किस तरह से तबाह हुई है, तो हेवी रेन एंड फ्लड से। अच्छा, उन्होंने क्या किया था मतलब बचाने के लिए अपने आप को, एक बोट बनाई थी जिसका नाम आर्क है, वो जोदी माउंटेन टर्की पे स्टॉप हुई थी। ये तीन चार रिलेटेड हजरत नूह अलैहिस्सलाम से क्वेश्चन है। जन्नतुल मौला इज ग्रेवयार्ड। अच्छा, ये क्या है? ग्रेवयार्ड है। जन्नतुल मौला इज अ ग्रेवयार्ड इन मक्का। मक्का के अंदर जो ग्रेवयार्ड है उसका नाम है ये। किबला मींस एनीथिंग इन फ्रंट। अगर किबले वर्ड किबला की माना देखी जाए तो इन इन फ्रंट। और किबला चेंज हुआ है सेकेंड हिजरी में, ये हमने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद कुछ बैटल्स को हम आज देख लेंगे कि कौन सी बैटल से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। बैटल ऑफ बदर फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम है ये। अच्छा जी, याद रखिएगा बैटल ऑफ बदर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी कि बैटल और गजवा के अंदर डिफरेंस है। गजवा वो जंगें थी जिनमें हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पार्टिसिपेट किया था। ठीक है जी, उनको हम कहते हैं गजवा। अदरवाइज बाकी जितनी भी वार से हम उनको बैटल कह देते हैं। ठीक है जी, तो बैटल ऑफ बदर जो जो है वो फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम है। ठीक है जी, अगर सवाल आता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम तो हम कहेंगे बैटल ऑफ बदर। अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट गजवा तो वो है वदान जिसको हम कहते हैं, और गजवा अबवा। ठीक है जी, फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम इज बदर। बट अगर सवाल आता है कि फर्स्ट गजवा तो वो अबवा है। ABWA, ABWA अबवा। ठीक है जी, वो आगे मैंने लिखी भी है। फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम बैटल ऑफ बदर है, इसको हम बैटल ऑफ फुरकान भी कहते हैं। ये कुरैश और मुस्लिम के बीच हुई थी रमजान के महीने में। ये एक ही बैटल हुई है। ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि रमजान के महीने में कौन सी बैटल हुई थी तो ये एक ही है। बैटल ऑफ बदर हुई थी रमजान में, और ये सेकेंड हिजरी में हुई थी। बदर इज अ विलेज। ये बदर बेसिकली है क्या? ये एक विलेज है, 80 माइल्स अवे है फ्रॉम द मदीना। इनफिडल्स यानी कि जो काफर थे उनके लीडर का नाम था अबू जहल, और इनकी आर्मी की जो तादाद थी वो 1000। और नॉन मुस्लिम, अच्छा जी, और जो नॉन मुस्लिम इनफेडल्स थे वो 70 किल्ड हुए थे इस बैटल ऑफ बदर में। मुस्लिम की आर्मी थी 313, और उसमें मार्टर्ड जो हुए थे वो 14। ठीक है जी, ये बैटल ऑफ बदर से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछा जाएगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम हमने कह देना है बैटल ऑफ बदर। अच्छा, उसका दूसरा नाम अगर पूछेंगे तो फुरकान। किनके बीच हुई थी? कुरैश एंड मुस्लिम्स के बीच, रमजान में हुई थी, सेकेंड हिजरी में हुई है। अच्छा, बदर है क्या? ये एक विलेज है। जो इनफेडल्स का लीडर था उसका नाम है अबू जहल, और उनकी तादाद 1000 थी।
70 उनमें से मारे गए थे। मुस्लिम्स की तादाद 313 है, और मार्टर जो शहीद हुए थे वो 14। उसके बाद दूसरी जंग है बैटल ऑफ ओहद बिटवीन कुरैश एंड मुस्लिम। ये भी कुरैश और मुस्लिम के बीच थी, लेकिन 3rd हिजरी में हुई थी। बैटल ऑफ बदर हुई है 2nd हिजरी, बैटल ऑफ ओहद हुई है 3rd हिजरी में। ओहद बेसिकली एक माउंटेन हिल, एक टकरी है जिसका नाम है ओहद, 3 माइल्स अवे है फ्रॉम द मदीना। इनफेडल का लीडर यहाँ पे था अबू सुफियान विद 3000 पर्सन, यानी कि आर्मी की स्ट्रेंथ थी, और इसमें 14 इनफेडल्स मारे गए थे। मुस्लिम की आर्मी इसमें थी 1000, यानी और मारे गए थे, शहीद हुए थे 70 लोग। इस जंगे अहद से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हजरत हमजा जो अंकल थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन वो भाई भी थे क्योंकि उन्होंने दूध पिया हुआ था, इसलिए हजरत हमजा इस बैटल ऑफ ओहद में शहीद हुए। वमन ने फर्स्ट टाइम पे पार्टिसिपेट किस बैटल में किया था इस्लाम में, तो वो भी बैटल ऑफ ओहद में। और प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के पीस बी अपॉन हिम का टुथ इंजर्ड हुआ था बैटल ऑफ ओहद में। ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे बैटल ऑफ ओहद में। उसके बाद है जी बैटल ऑफ खंदक। इसको हम बैटल ऑफ एलीज और बैटल ऑफ ट्रेंच या अहजाब भी कहते हैं, यानी कि इसका नाम ट्रेंच भी है, एहजाब भी है, और खंदक भी है, और एलीज भी है। ठीक है जी, ये सारे नाम है बैटल ऑफ खंदक के। आप इसको बैटल ऑफ ट्रेंच भी कहते हैं, बैटल ऑफ एहजाब भी कहते हैं। ये 5th हिजरी में हुई थी, और इसमें मुस्लिम की तादाद थी 3000, इनफेडल्स थे 10, यानी कि 10,000, और लीडर था अबू सुफियान जो बैटल ऑफ ओहद में था वही। हजरत सुलेमान फारसी ने ये आइडिया दिया था, ही वाज द कैंपेनियन एंड आइडिया ऑफ द डिगिंग अ ट्रेंच। इन्होंने ही एक खड्डे का आइडिया दिया था, ट्रेंच का। दिस आइडिया वाज अप्रिशिएटेड बाय द प्रॉफिट एंड अदर मुस्लिम्स। ठीक है जी, हजरत सुलेमान फारसी ने ही ट्रेंच का आइडिया दिया था। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि बैटल ऑफ खंदक कब हुई है, तो 5th हिजरी। दूसरा नाम जंग बैटल ऑफ ट्रेंच और एहजाब, किसने डिगिंग का आइडिया दिया था, तो वो हजरत सुलेमान फारसी थे। अच्छा जी, फिर है फर्स्ट बैटल ऑफ अबवा, ये है फर्स्ट गजवा। ठीक है जी, फर्स्ट गजवा इज अबवा। इसको हम विदान भी कहते हैं, उस मैदान पे जहाँ पे हुई थी ना, उसका नाम था विदान, इसलिए इसको बैटल गजवाए विदान या अबवा भी कहा जाता है। फाट इन 1st हिजरी में हुई थी अल अबवा। मुस्लिम लीडर वाज हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। फर्स्ट टाइम पे मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने एक बैटल में पार्टिसिपेट किया था, उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ अबवा, जिसको हम फर्स्ट गजवा भी कहते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट इन इस्लाम। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि इस्लाम के से रिलेटेड, जैसे टोकन क्वेश्चंस हम जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि फर्स्ट अमंग मैन किसने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था, तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा ने फर्स्ट टाइम पे इस्लाम मतलब एडल्ट में, मैन में एक्सेप्ट किया था। बच्चों में अगर बात आती है, फर्स्ट अमंग द वुमेन, सॉरी वुमेन पहले है, हु एक्सेप्टेड इस्लाम वाज द हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। शी वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हजरत खदीजा, जिनकी उम्र 40 ईयर थी जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शादी हुई थी, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज उस टाइम पे 25 ईयर थी। ठीक है जी, फर्स्ट अमंग द चिल्ड्रन हु एक्सेप्टेड इस्लाम वाज हजरत अली अलैहि सलाम, और फर्स्ट अमंग स्लेव हु एक्सेप्टेड इस्लाम वाज ज़ैद बिन हारिस। अच्छा, फिर दो क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कि इस्लाम का सबसे पहला शहीद, फर्स्ट मार्टर्ड इन इस्लाम, हजरत सुमैया है। ठीक है जी, वेमेन का भी अगर पूछा जाए तो हजरत सुमैया। अगर हमसे ये पूछा जाता है कि पहला इस्लाम का शहीद कौन है, तो वो भी हजरत सुमैया ही हम कहेंगे। वेमेन कहेंगे तब भी हम सुमैया ही कहेंगे। फर्स्ट मैन मार्टर्ड इन इस्लाम यासिर बिन अमीर। ठीक है जी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। फर्स्ट मार्टर इन इस्लाम हजरत सुमैया है, और मैन की बात की जाए तो यासिर इब्ने अमीर। ये क्वेश्चंस हैं टोकन कुछ, और इसके साथ साथ मस्जिद हरम इज द फर्स्ट मस्जिद ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर पूछा जाए कि सरफेस ऑफ अर्थ पे पहली मस्जिद कौन सी थी, तो मस्जिद हरम। मस्जिद कुबा फर्स्ट मस्जिद इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम बिल्ट बाय हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन रीच इन मदीना। जब वो मदीना आए थे तो उन्होंने ये मस्जिद बनाई थी पहली। अच्छा, फर्स्ट मौजम ऑफ इस्लाम, ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है।
فرسٹ موزم جنہوں نے آزان دی تھی فرسٹ ٹائم پہ وہ کون تھے؟ حضرت بلال تھے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ سے ریلیٹڈ، آپ کے نام سے ریلیٹڈ اگر ہسٹری میں کوئی بھی پرسنالٹی ہے تو آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہوتا ہے. جیسے اگر کسی کا نام بلال ہے تو آپ کو پہلے تو پتا ہونا چاہیے کہ فرسٹ موزم آف اسلام کون تھے؟ حضرت بلال. فرسٹ بیٹل وتھ کافر واز بدر ان 2 ہجری. کافرز کے ساتھ جو پہلی بیٹل ہوئی تھی وہ جنگ بدر تھی. بسم اللہ کمس ان 114 ٹائمز ان ہولی قرآن. ہولی قرآن میں 114 دفعہ بسم اللہ آ چکا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ایک کوشچن ہے کہ پلرس آف اسلام، اسلام کے کتنے پلرس ہیں؟ یعنی کہ فنڈامنٹلس آف اسلام 5 پلرس ہیں. بلیف اور پلر میں فرق ہے، یاد رکھیے گا. ہم پہلے دیکھ رہے ہیں پلرس، ٹھیک ہے جی. ان کو فنڈامنٹلس آف اسلام بھی کہتے ہیں اور پلرس بھی کہتے ہیں. یہ 5 ہیں: توحید، صلات، صوم، زکوٰۃ اور حج. اچھا جی، توحید، صلات، زکوٰۃ اور صوم، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 ہیں. ٹھیک ہے جی. ان میں اگر ہم سے پوچھے جائیں گے کوشچنس تو پہلے تو وہ ہم سے کہیں گے کہ جی اسلام کے پلرس یعنی کہ فنڈامنٹلس کتنے ہیں، تو ہم کہیں گے 5. پھر اگر وہ پوچھیں گے کہ کون سے تو ہم نے یہ بتا دینے ہیں 5. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ان میں سے کوئی کوشچنس آتے ہیں تو اس طرح سے پوچھے جائیں گے کہ صلات، نماز کب فرض ہوئی ہے، تو 10th نبوی یاد رکھیے گا، ہجری نہیں ہے. وہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے ہجری دے سکتے ہیں کہ کس ہجری میں نماز فرض ہوئی ہے، تو ہجری نہیں ہے، 10th نبوی ہے. ہجری سال تو اس کے بعد شروع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. یاد رکھنا، نماز جو کمپلسری ہوئی ہے، اوبلیگیٹری یعنی کہ فرض ہوئی ہے، وہ 10th آف دی نبوی ہے، نبوت کے 10ویں سال میں. ہجری یہاں پہ سٹارٹ نہیں ہوئی، ہجری اس کے بعد ہے. اور نماز کے جو فرض رکعات ہیں وہ 17 ہیں. اچھا، اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاؤں، انٹرویورز نے ایک کوشچن پوچھا تھا کسی کینڈیڈیٹ سے لاسٹ ٹائم جو انٹرویو ہوئے ہیں. اس سے پوچھا گیا کہ جو کسی ایک پیشنٹ ہے، مطلب ایک کلائنٹ ہے جس کو وٹامن سی کی ویکسین دی گئی ہے، آپ بتاؤ اگر اس کو مطلب وٹامن سی کی ویکسین مل بھی چکی ہے، اس کو اگر کسی کی سرنج لگتی ہے، اگر وہ پرنک ہوتی ہے تو سائن سمٹمز کیا ہوں گے؟ سب سے پہلی بات یہاں پہ آپ کو وہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس نالج کیا ہے، کیونکہ وٹامن سی کی تو ویکسین ہے ہی نہیں. سوری، وٹامن کہہ رہا ہوں، ہیپاٹائٹس سی کی. ہیپاٹائٹس سی کی تو ویکسین ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا ہے کہ جب پہلے ہی اس کو ویکسین کیا گیا ہو. انٹرویور آپ سے اس طرح کے بھی کوشچن ایکسپٹ کرتا رہتا ہے، آپ نے بالکل کام رہ کے پہلے کوشچن کو سمجھنا ہوتا ہے. اگر دیکھو آپ سے یہاں پہ کوشچن پوچھا جائے کہ نماز کس ہجری میں فرض ہوئی ہے، تو ہجری سال تو یہاں پہ شروع ہی نہیں ہوئے. آپ نے کہہ دینا ہے 10 نبوی میں وہ کمپلسری ہوئی ہے یعنی کہ اوبلیگیٹری ہوئی ہے. ہولی پرافٹ نے آفر کیا تھا جمعہ پریئر پہلی ہجری کو، مطلب فرسٹ ٹائم. اینڈ ہولی پرافٹ آفرڈ فرسٹ عید نماز ان 2nd ہجری. ٹھیک ہے جی. عید نماز واجب ہیں، اگر پوچھی جائیں تو کون سی ہیں؟ فرض ہیں، نفل ہیں تو وہ واجب ہیں. فرض ان وضو، وضو میں 5 فرض ہیں اور سنت 14 ہے. اور غسل میں 3 فرض ہیں اور سنت 5 ہیں. یہ آپ کے بالکل اسینشل کوشچنس ہیں کہ وضو کے کتنے فرض ہیں اور سنت کتنی ہے، غسل کے کتنے فرض ہیں اور سنت کتنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم آئیں گے سوم. سوم، روزہ اور فاسٹ، یہ تینوں ہی نام ایک ہی چیز ہے کہ فاسٹ بھی کہہ دیتے ہیں، کہیں پہ روزہ کہہ دیتے ہیں، کہیں پہ سوم کہہ دیتے ہیں. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. فاسٹ یعنی کہ سوم میڈ obligatory in 2nd ہجری. یہاں پہ کوشچن ہجری کا ہے کہ روزہ کب فرض ہوا ہے؟ 2 ہجری میں فرض ہوا ہے. فاسٹنگ از کمانڈیڈ ان سورہ بقرہ. کون سی سورہ میں جو روزے کا ذکر ہے اور اس کو کمانڈ کیا گیا ہے اس کے لیے کہ آپ روزہ آپ کے اوپر فرض اور رکھیں؟ تو یہ سورہ بقرہ. فرسٹ عاشورہ آف رمضان، 3 عاشورے ہوتے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ. تو فرسٹ عاشورہ کون سا ہے؟ رمضان کا، رحمت. سیکنڈ ہے مغفرت اور تیسرا ہے نجات. ٹھیک ہے جی. باب الریان از دا ڈور فار دا فاسٹ آبزرونگ پیپلز. یہ ایک ڈور ہے جنت کا، جو روزے رکھتے ہیں ان کے لیے یہ خاص دروازہ ہے جنت میں، باب الریان. تراوی مینس ٹو ریسٹ. تراوی کا بیسیکلی جو تراوی نماز ہم پڑھتے ہیں اس کا لٹرل اس کی میننگ ہے ٹو ریسٹ. اور حضرت عمر نے فرسٹ ٹائم پہ نماز تراوی کو انٹروڈیوس کیا تھا دنیا میں.
ٹھیک ہے جی. زکوٰۃ ہم تیسرے پلر پہ آتے ہیں تو ہمارا زکوٰۃ. زکوٰۃ مینس ٹو پیوریفائی. جو ویلتھ ہے آپ جس بھی چیز کی زکوٰۃ دیتے ہیں ٹو پیوریفائی اس کو کیا جاتا ہے, مطلب ٹو پیوریفائی. زکوٰۃ واز میڈ کمپلسری ان سیکنڈ ہجری. روزہ بھی سیکنڈ ہجری میں, نماز بھی سیکنڈ ہجری میں obligatory اور کمپلسری ہوئی تھی. عشر, عشر کہتے ہیں 1/10, 10واں حصہ, یعنی کہ ورڈ زکوٰۃ اکرس ان قرآن 32 ٹائمس. کتنی دفعہ قرآن میں قرآن پاک میں ورڈ زکوٰۃ ریپیٹ ہوا ہے؟ تو 32 ٹائمس, جس میں سے 22 ٹائمس زکوٰۃ از مینشنڈ along with نماز ان قرآن. ٹھیک ہے جی, 32 ٹائمس ٹوٹل, جس میں سے 22 ٹائمس زکوٰۃ جو ورڈ ہے وہ نماز کے ساتھ ریپیٹ ہوا ہے. انجیکشن آف یوٹیلائزیشن آف زکوٰۃ از ان سورہ توبہ. اچھا, جو زکوٰۃ کا استعمال کرنا ہے, زکوٰۃ کس کو دینی ہے, یعنی کہ جو زکوٰۃ کے بارے میں لکھا گیا ہے نا قرآن پاک میں, وہ کس سورہ میں ذکر ہے؟ سورہ توبہ میں. یہ آپ نے پوائنٹ یاد رکھنی ہے. پھر آتا ہے حج. حج کا مطلب ہے ٹو انٹینڈ آر ٹو دا ٹو ول انٹینڈ آر دا ول ٹو وزٹ, مطلب وزٹ کریں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے حج کس کے لیے ہے؟ جو رچ ہیں ان کے لیے تو یہ کمپلسری ہے. حج میڈ کمپلسری 9 ہجری, 9 ہجری کو حج obligatory ہوا تھا. حج ordained in سورہ بقرہ, سورہ بقرہ میں حج کے بارے میں ہے. and the holy prophet performed 1 حج in his whole life and 4 عمرہ. حضرت محمد پیس بھی اپان ہم نے 1 حج کیا تھا اور 4 عمرے کیے تھے. ٹھیک ہے جی. there are 3 فرض in حج and 6 واجبs. 3 فرض ہیں حج میں, اور عرفات جو ہے جہاں پہ عرفات پہ حج والے جاتے ہیں, جہاں پہ جانا ضروری ہے, وداؤٹ عرفات پہ جانے سے حج کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا, اور وہ کیا ہے؟ ماؤنٹین ہے. اچھا, کلماس 6 کلمے ہیں. 6 کلموں کے کم سے کم آپ کو نام آنے چاہیے. اگر آپ کو 6 یاد نہیں بھی ہوتے ہیں نا, 2 یاد ہیں, 3 یاد ہیں, 4, جن کو 6 یاد ہیں وہ تو ویل اینڈ گڈ ہے, نہیں تو آپ کو نام ضرور آئے. طیب, شہادت, تمجید, توحید, استغفار اینڈ رد کفر. 6 کلمے ہیں, نام ضرور یاد کر لیں. اچھا, اس کے بعد ہیں خلفائے راشدین اور پائس کیلیفیٹ. یہ پوچھا جاتا ہے کہ پائس کیلیفیٹ کتنے ہیں اور کون سے ہیں, یا خلفائے راشدین. حضرت ابو بکر سب سے پہلے کیلیفیٹ تھے, جو 632 اے ڈی سے رہے تھے, سے 634 اے ڈی تک تھے. اگر یہی پوچھا جائے کہ حضرت ابو بکر کا ٹینیور ہجری میں بتائیں, تو وہ 11 ہجری سے 13 ہجری تک رہا ہے. اس کو دیکھ کنفیوز نہیں ہونا, یہ ہجری میں بتایا گیا ہے اور وہ اے ڈی کیلنڈر کے مطابق بتایا گیا ہے کہ 632 اے ڈی سے لے کے 634 اے ڈی تک. اگر اے ڈی میں پوچھتے ہیں, اگر وہ آپ کو اسپیسیفائی کر کے ہجری کہتے ہیں, تو آپ نے ہجری میں 11 ہجری سے لے کے 13 ہجری تک ٹینیور بتانا ہے. اس کے بعد ہے جی شارٹیسٹ ٹینیور بھی جو کیلیفیٹ کا رہا ہے وہ حضرت ابو بکر کا ہی ہے. ڈیوریشن اس کا جو تھا وہ 2 سال 3 مہینے 9 دن تھے. شارٹیسٹ پیریڈ آف کیلیفیٹ, مطلب جو کیلف بنے تھے سب سے شارٹیسٹ پیریڈ حضرت ابو بکر کا تھا, 2 سال 3 مہینے 9 دن. اس کے بعد ہے جی حضرت عمر فاروق سیکنڈ کیلف ہے, اور ان کا ٹینیور سٹارٹ ہوا ہے 634 سے لے کے 644 اے ڈی تک. اگر ہجری کی بات کی جائے تو 13 ہجری سے 23 ہجری تک ہیں. فل نیم واز عمر بن خطاب. اچھا, ایک تھے عمر بن خطاب, ایک تھے عمر بن حشام, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد پیس بھی اپان ہم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اسلام میں آ جائے, تو اسلام مطلب ہم اور زیادہ پھیلا دیں گے. تو حضرت عمر بن خطاب مسلمان ہوئے تھے اور عمر بن حشام مسلمان نہیں ہوئے تھے. ڈیوریشن واز 10 ایئر 73 ڈیز. حضرت عمر فاروق کا جو ٹوٹل ٹینیور تھا یہ 10 سال 73 ڈیز رہے ہیں, اور سیکنڈ لارجسٹ پیریڈ ہے. اچھا, فرسٹ لارجسٹ پیریڈ جو ہے نا سب سے زیادہ جن کا, وہ حضرت عثمان ہے. پھر سیکنڈ ہے حضرت عمر فاروق, تھرڈ ہے حضرت علی علیہ السلام, فورتھ ہے حضرت ابو بکر صدیق. ٹھیک ہے جی. اچھا, صدیق ٹائٹل بھی پوچھا جا سکتا ہے کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر کا ہے, یہ بھی یاد رکھنا ہے. فاروق حضرت عمر کا ہے, صدیق حضرت ابو بکر کا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جیل, پولیس, پوسٹل سسٹم یہ کس نے انٹروڈیوس کیا تھا دنیا میں؟ تو حضرت عمر. ٹھیک ہے جی, حضرت عمر نے یہ, حضرت عمر علیہ السلام نے یہ انٹروڈیوس کیا تھا
जेल, पुलिस और पोस्टल सिस्टम। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा का पीरियड है 644 एडी से 656 तक, और 23 to 35 हिजरी तक। इनका टाइटल था टाइटल जुल नूरैन। अच्छा, जुल नूरैन क्यों कहते थे? बिकॉज ही मैरिड टू डॉटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। सर ये चाहती है क्लास के।